Как на улице мороз подмораживает, пойдем по улице. Aquí, en pleno centro de San Petersburgo, nos encontramos con preciosos edificios que una vez alojaron a familias enteras en lo que se denomina las comunalcas. Ya antes de la Revolución Soviética apareció el fenómeno de las comunalcas, que eran pisos compartidos por multitud de familias que buscaban ascender en el ascensor social. Acompañadme en el día de hoy a conocer un poquito más sobre las comunalcas y cómo vive la gente hoy en día. ¡Vamos! Si bien los apartamentos comunales recibieron tal denominación tras la Revolución Bolchevique, su origen se remonta a los siglos XVIII y XIX, en pleno auge de la Revolución Industrial Europea. Se caracterizan por ser de estilo barroco y neoclásico, con fachadas y escaleras preciosas, grandes techos, pasillos largos y muchas habitaciones. Con la llegada de los bolcheviques al poder, la propiedad privada de los bienes inmuebles fue eliminada en las grandes ciudades y las familias burguesas fueron expulsadas de sus casas. En su lugar, se alojó a los trabajadores que migraban del campo a las ciudades, donde la recién implementada maquinaria socialista estaba sedienta de mano de obra. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno de los apartamentos comunales volvió a resurgir de entre las ruinas. Esta vez no se limitaba a gremios o trabajadores como en el siglo XIX, sino más bien funcionaban como pequeñas sociedades organizadas, con horarios marcados por la limpieza, el uso de la cocina, los baños. En ellas podríamos encontrar personas de distintas clases sociales, etnias y edades, artistas, músicos, escritores, maestros, mecánicos, doctores, obreros. En los años 60, con la construcción masiva de viviendas, los apartamentos comunales perdieron protagonismo, excepto en algunos lugares, como en San Petersburgo. Tras la caída de la Unión Soviética, muchos se reformaron como hotel o apartamentos privados, aunque a día de hoy aún quedan vestigios de estos apartamentos en los que sigue conviviendo gente, los cuales me dispongo a visitar. Это самая распространенная догадка, действительно, там серый и мрачный Петербург, да, чтобы если окно у вас выходит прямо на стену, пускай эта стена будет хотя бы желтой. Но также еще желтая краска просто была самой дешевой. Мы с вами заходим через черную лестницу. Изначально во всех этих богатых, дорогих господских квартирах было два входа. Вход через парадную украшенную лестницу для господ, прислуга ковры не топтала. На парадный заходила вот как раз через внутренний двор по узенькой черной лестнице, которая выходила сразу на кухню. Мы сейчас попадем на черную лестницу, потому что в случае с нашей первой квартирой там было комнат, по-моему, около 7, 2 комнаты или 3 комнаты выкупили, превратили в отдельную частную квартиру со входом через парадную лестницу, отгородились, а 4 комнаты со стороны черной лестницы остаются коммунальными, поэтому мы имеем доступ только вот через лестницу черную. Ходят через парадный вход, остается только через лестницу. Как вы думаете, что нам может сказать, что эта дверь ведет именно в квартиру коммунальную, где живут несколько семей? Да, несколько doorbells, дверных звонков. Да, вот, действительно. И тут еще, кстати, помимо всех этих звонков, типичный обитатель коммунальной квартиры здесь у нас заходит в комнату. Здравствуйте. Дверь не открывайте, вот, тут еще я хотела что показать, прежде чем мы зайдем вовнутрь. Сохранился дверь оригинальная, сохранился звоночек еще механический. Сам механизм, к сожалению, утрачен. Его нужно было поворачивать, и он при каждом повороте должен был звенеть. По принципу такого велосипедного звонка сохраняется надпись «Прошу повернуть». В советские годы, вот я расскажу тоже, в смысле, в коммунальных квартирах мы тоже иногда можем встретить один звонок, но тогда рядом вешается табличка. Если вы к Ивановым, звоните 1 раз, если вы к Сидоровым, звоните 2, к Петровым 3. Ну, иногда рассказывают истории, что в каких-то совсем недружных коммуналках, если кому-то из соседей в электрический звонок там нужно звонить 5 раз, и к ним гости часто ходят, иногда остальные соседи могли попросить их на лишнюю копеечку, на лишнюю денежку больше вкладываться за электричество, потому что...
Вот, да, мы с вами попадаем на кухню коммунальной квартиры. Опять же, да, что нам дает понять, что это кухня коммунальная. Можем увидеть две абсолютно одинаковые плиты. Тоже у каждой семьи своя плита. Часто делят не только плиты, но еще и вот эти вот конфорки. Эти две ваши, а эти две наши. Вот, иногда я встречала где-то плиту до половины ровно помытую. То есть там бывает половину плиты, и вы ее и моете. Вот, да, тут тоже надпись за интернет, кто сколько заплатил. Вот видно, что Саша что-то не торопится. Вот, да, то здесь как раз таки эта надпись нам дает понять, что здесь живут сейчас 3 семьи. И, кстати, количество пепельниц тоже нам может подсказать семьи. Один из них это такой молодой панк. Не тот, которого мы видели, ему там 38 лет, он такой холостяк, у него здесь холостяцкая берлога, чисто для тусовок. Сколько стоит аренда здесь? Сколько они платят? Так, 15 тысяч, сколько это было? Ну, 15 тысяч. Рублей. Каждый человек? Да, за аренду. Но они сейчас в собственности уже, вот после того, как распался Советский Союз, можно было в собственности уже иметь недвижимость. И в частности, вот те, кто жили в комнатах, в коммунальных квартирах, они в собственности и получили непосредственно свои комнаты. То есть здесь получается, да, у вас в собственности комната и кусочек, как это сказать, кусочек кухни, ну вот кусочек как бы общих мест. Где-то можно купить, ну, за 3 миллиона, наверное, комнату вот, русских рублей. 3 миллиона здесь? Да. Ну, тут метро рядом, мы там попадем внутрь, там еще что-то остается. А аренда стоит комнаты? 15 тысяч аренда. Вся комната? Да. Ну, там зависит от размера комнаты, размера комнаты во всей квартире и так далее, но вот где-то в этом районе. Хотела сказать, что мы с вами попадаем с лестницы прямо на кухню. Тоже не очень-то вообще разумная планировка. Никакой прихожей мы здесь не видим, потому что до революции, я говорила, черные лестницы всегда кухарок вот доставляли на кухню до их места работы. Что кухни было, так кухни и остается. Здесь осталась кухаркина каморка. Вот здесь раньше жила кухарка еще до революции. Можно заметить сейчас здесь кладовочка. Да, нет, на самом деле там есть окно, которое выходит уже во внутренний двор, а не в стену, как здесь. Нет, тараканы здесь есть, но они жирненькие, довольные жизнью, их тут хорошо кормят, поэтому они тут даже на людей, на гостей не бросаются. Вот, давайте попробуем зайти в ванну. Вот, можно туда заглянуть, тут да, не очень это удобно. Мне нравится улыбочка, смайлик наверху. Aquí una reforma no vendría mal, la verdad, ¿eh? Habría que llamar a Pepe Gotera y Otilio. Mirad el estado de la bañera. ¿Os bañaríais aquí? Aquí sentaditos. Esto era comunitario, dejaban aquí cuadernitos y hacían dibujos y tal, y los números, la agenda y todo. Y por eso lo han conservado, digamos, el teléfono de recuerdo. На самом деле, конечно, он должен быть в состоянии всю композицию проиграть без... Но мы попробуем. Так, давай, малыш. Это он как как на улице мороз подмораживает, парень сел по улице. Нет. А сколько комнат Мы смотрим, как у вас красивый парадный. Отлично. Как вам повезло. Где мы живем и где вы живете, какие парады. Вы живете вместе с папами. Не, ну мы это смотрим на убранство, на все это выглядит. Ну, в этом же контраст, ну да, вы правы. Здесь 17 человек в коммуналке, вы живете. Сколько? 17.
А комнат сколько вот у вас? 9 комнат и 17 человек. А на кухне сколько плит у вас? У нас 4. 4 плиты. Да. И как по очереди вы готовите? Как Мы не видим никого. А на работе все? Конечно, у нас разные графики у всех. Нет, вот 4 плиты на 17 человек. 17 это семья, под 9 комнат. Все равно получается 9 комнат у вас получается. Это 9 семей, да? Почему Да. семьи? Кто один живет, Кто один, кто втроем, кто вдвоем. У каждого по-разному. Ну, получается 9 комнат, это 9 отдельных получается. Ну, то есть, Да. 9, Ну, 9 столов. 9 столов, да. 4 плиты получается. Ну, готовить не все 16 человек, Не, раз. а один человек из комнаты, правильно? Не, я понимаю, Ну но да. другая, знаете, как приспичило сейчас Да праздник. нет, всем- такого, на празднике никого нет, мы сегодня вдвоем все коммуналки. Вот мы сейчас вдвоем. У кого дача, у кого кто. Кто куда. И вопрос, а у кого такой высокий замок? У меня. У вас серьезно? Да. Серьезно, так высоко очень не А допрыгнешь. потому что срывают, А, сбивают. Срывают. Но он не работает. У нас пожар был, поэтому. Да. У нас с коммуникацией у нас нет, у нас проводов столько. Такие двери вообще, конечно. Таблички еще, это видно Двери это самое дорогое, что здесь есть. Осталось. Это на самом деле деревянные двери, это Вот самое да. дорогое. Я думаю, что таблички еще на предыдущих каких-то, да, жильцов. Это уже еще со времен такой стародавних. А сколько лет уже вы живете здесь? Сколько? Сколько лет? Сколько? По 30, по 40 видишь. По 30, по 40, да? А цены подросли для иностранцев? Иностранцы, да, люди старались Снимать исполнять. 15 снимать, да? комната. Каково здесь жить? Кому надо, у нас есть комната пустая, только съехал мальчик. Хорошая комната. Да? Да. А кому вы снимаете? Студенты или... Нет, все равно какая разница. Семьи живут. Семьи. Тут Военные комната живет. светлая, хорошая, после Артиллерия. ремонта. Да. Артиллерия. Он только уехал домой, ему там работу нашли. Это 15 тысяч все включено? Да. Или если Вот в интернет? этой комнате, да, все включено. Все включено? Только Да, за свет. электроэнергии, Wi-Fi. Нет. Только за свет. Только за свет. Только со свет. Будете платить отдельно, остальное все включено. Хорошая. У нас тихо, спокойно, нету бешеных, ни пьян, никого Ни нет. наркоманов никаких у нас А решено. вам нравится жить в таком коридоре красивом? Да, приятно. Мы на его не Или Мы не спорим, мы уже привыкли. Мне кажется, так Да, Знаете, я если понял. в среде 30 лет. жить, это понятно, что уже глаз замылился для вас уже, как обычно, как мы живем. Когда приезжают родители, у них как бы обыкновенное, ну, в спальном районе. Мне кажется, что как-то низко вхожу. Потолки-то 4,20. У вас в комнате по 4,20 потолок? Конечно. У нас у всех почти по 2 этажа. Да вы что? Да. что вы случайно. У меня комната самая большая, у меня 36 квадратных метров комната. И вы одна живете? Вдвоем. Нет, потому что большая 30 Вдвоем с лишь. мужем, но мы жили, дочка жила с мужем, но поэтому 2 этажа, не моим мужем, но Вы сами сделали просто двояруса. Конечно. Слушайте, здорово вообще. у нас у всех почти 2 этажа. Ну а как жить в центре? Вот скажите, как вы все-таки относительно в центре живете города? Ну, ничего интересного нет, хочу сказать. Потому что магазин, я тоже думаю, магазин. Магазинов, в принципе, мало, как Продуктовых, в сады, основном, школы да. И в тоже. основном, как бы, вот эта вот суета, все вечно какие-то люди. А почему вы здесь живете? Издали бы, уехали в пригород куда? А куда ехать в пригород? Пригород. Работу держит. Мне кажется, это полное, но я его стучал на камеру. Полностью. У нас же, да, у нас же 2 выхода. А вам сказать, парадный есть выход? Есть там? Ну, вот этот парадный выход, и мы можем выйти каждый во двор. То есть у нас выход еще через кухню, где жила прислуга. У нас же здесь нет детей, Да. вы знаете, да. Да. И здесь делают 4 квартиры. Это будет первый выход, это будет с 2 комнат квартир выход. Это тоже его, я так понимаю. Да, это как бы и сюда попадает. Но у них тоже 9 комнат, там ничем не отличается. Спасибо Вам не большое. предлагали большие деньги с этой Предлагали. Ну, Ну, надо, чтобы выкупить, потому что были согласны все жильцы. все надо. Чтобы все были согласны. Но у нас не обязательно, не все Не согласны. все, да. У нас одна есть бабушка, которая там живет в Москве, вот это вот ее выходила сиделка, она сидит в отдельной комнате. Да, у нее деменция, как бы она нельзя ее перевозить, поэтому как бы пищу не возьмет. Вот наверху, да, там у них даже замка нет, то им, как бы они там и пьют, сидят. Там. Такая не очень благополучная, да, у них там фиг знает что. У нас абсолютно прилично, у нас ремонт за 100 тысяч ванны сделан. То есть у Не, нас ну мы шикарно. очень рады за вас, что вы знаете, жить в красоте, в чистоте, это очень здорово. Да, поэтому Так, ладно, держитесь. посмотрите фильм посмотрите, поэтому будьте. Хорошо, спасибо большое за это. Всего доброго. Всего доброго.